Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Trick. आज आमे पढ़िबा पीजी थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 302 रो यूनिट 4 आदिवासी रे श्री जगन्नाथ संस्कृति। आदिवासी मानक दृष्टि रे जगन्नाथ हेउचंती सेमानकर इष्ट देवता। कितुंगंकर एक अवतार जगन्त। जगन्त शब्दर अर्थ शबर भाषा जगतर देवता। शबर मानकर विश्वास जे कितुंगंकर 10 रूप यथा जगन्त, तोड़, तुमन, भीम, ररम, गर्षिद, रामन, जजेपल, मत और तिथि सह जगन्नाथंकर 10 अवतार संपर्क रही। जगन्तଙ୍କ व्यतीत शबर माने सेमानଙ୍କର प्रसिद्ध देवता को अति आदर रे जगा बोई बोली डाकती। बोई शब्दर अर्थ देवता। सुतराम यही जगा बोई जगा ठाकुर बा जगा देवता आमे श्रद्धारे जगन्नाथ को जगा ठाकुर बा जगा देवता बोली डाकी थाओ। शबर मानक मध्य जगन्नाथंकर अन्य एक प्राचीन नाम प्रचलित जहाँकि जगन्नाथ। जगन्नाथ हेउचंती दारु देवता। शबर माने एक वृक्ष को जगन्त भावे पूजा करिथांती। एही दृष्टि डॉक्टर बेणी माधव पाड़ी जुक्ति करती जे जगन्नाथ शबर देवता। एक कथा सत्य जे आज को प्राय 1500 वर्ष तले शबर मानक द्वारा दारु देवता पूजित हेउथिला। एही दारु देवता जगन्नाथंक पूर्व रूप। श्री जगन्नाथंक कुहा जाए मादला। मादला शब्दर अर्थ हस्तपद विहीन गंडी। एबे मध्य शबर मानक मध्यरे एही मादला पूजा प्रचलित। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रिका प्रभृति महादेश रा आदिम आदिवासी मानकर ठाकुर मूर्ति काष्ठ निर्मित। एही मूर्ति समूह को अनुध्यान कले तहिरे जगन्नाथ मूर्ति तत्वर आभास मिले। शबर माने प्रथमे भयानक मूर्ति पूजा करुथिले। जगन्नाथंक मूर्ति विराट अनेक अणहिंदुंक मतरे जगन्नाथ भयानक। आदिवासी कंध माने ग्राम सीमारे मुख्य मूल 3टी प्रस्तर धाड़ी करी रखी ता उपरे अन्य एक प्रस्तर रखी पूजा करती। मझी पथरटीर नाम ताना बा धरणी पेनु। एही तानांक दक्षिण को तांको स्वामी जाकेरी पेनु, उत्तर को तांको भ्राता मुरबी पेनु। कालक्रमे बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ एडे दक्षिण को तांको भाई हवे बड़ भाई। उपरिस्थ प्रस्तर खंड सुदर्शन। वर्तमान एही मूर्ति गुड़िक पत्थर पूर्वे दारु थिबे बोली अनुमान करा जाउछि। तानांक संपर्क रे एक गल्प अछि जे से अतीव भयंकर थिले। सृष्टिर प्रारंभ रे से जन समाज उपरे रागी बहु अत्याचार कले। परे भाईंक अनुरोध रे शांत होई जगतर मंगलकारिणी हेले। सुभद्रांको भैरवी भाव रे कल्पना करा जाए। जगन्नाथ सुभद्रांक भाई। बलभद्र हेउचंती शिवंक अवतार और भैरव बोली परिकल्पित। ए दृष्टि कंध जातिर देवता तत्व सहित जगन्नाथंक त्रिमूर्ति और चतुर्धा मूर्ति तत्वर अनेक साम्य परिलक्षित हुए। या छड़ा सारला महाभारत
ଶବରୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶବର ପୂଜିତ ଦେବତା। ଏହି ଶବରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତର ମୂର୍ଷଳି ପର୍ବରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶବରୀ ନାରାୟଣ ଗାଲମାଧବଙ୍କୁ ଯମନିକ ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିପତି ଯମେଶ୍ୱର ଦେବ ଆମ୍ବର ନାମ ତହିଁ ହୋଇବ ନୀଳଜେ ମାଧବ। ଏହାପରେ ଗାଲମାଧବ ଶବରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯମନିକ ତୀର୍ଥକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି କାଳ ପରେ ଗାଲମାଧବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗାଲମାଧବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି କାଳ ପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଧର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ସେ ଏକଦା ଯମନିକ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ଏହି ତୀର୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କରିବେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଭ ଦେଲେ। ଏଠି କହିବାର କଥା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ସବୁଥିରେ ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୂଜକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର। ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ପଥର ବୋହିବା ପାଇଁ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଶବର ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାପିଠିଆ ଶବରମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଜାଗିରି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନବକଳେବର ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ବଂଶର ଲୋକେ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦାରୁ କଟାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବନଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋମ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ଓ ଶବରୀପଲ୍ଲୀ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା ଦାରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ମାଧବୀଲତା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଦାରୁଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରବଂଶୀ ଓ ଦଇତା ସେବକ ସମୂହ। ସେମାନେ ଏହି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପରେ 10 ଦିନ ହବିଷାନ୍ନ ଖାଇ 11 ଦିନ ବଡ଼ ଦେଉଳର ବାହାରି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କ୍ଷୌର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସି ଶାନ୍ତି ଉଦକ ପାନ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଶିଆଳି ଲତା କୁଞ୍ଜରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୟନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜାରା ଶବର ଶରରେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ଭବତଃ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିବସର ସ୍ମରଣ ଲାଗି ଆବହମାନ କାଳରୁ ନବକଳେବର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶବର ବେଶ ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ସଂକେତ ବହନ କରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥାର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଗଳାର ବନମାଳା, ହୃଦୟର ପଲ୍ଲବ ବଂଶୀ ଏସବୁଥିରେ ବନବାସୀ ସଭ୍ୟତା ଲୁକ୍କାୟିତ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଓ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶବରୀ ହାତରୁ ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ଜଟା ବକଳ, ଧନୁ ତୁଣୀର, ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର, ମୃଗୟା ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶବର ସଂସ୍କୃତି ଅତୀବ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ନିହିତ। ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ନିଜର ଆତ୍ମଶୋଧନ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି।
ଥରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବନରେ ଜଳ ମିଳୁନଥିବା କଥା ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଳ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶବର ବେଶରେ ଶିକାର କରିଥିବା ଏକ ହରିଣକୁ ଧରି ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଉଁଶ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଚିଲେ। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଜଣେ ଘାତକ। ନିକଟରୁ ଜଳ ନେବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଛଦ୍ମବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭାବ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରୀତି ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣରେ ଭେଦାଭେଦ ନଥିବା, ଦାସିଆ ବାଉରୀଠାରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଘଟଣାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମାନବବାଦର ସଂସ୍କୃତି। ସୁତରାଂ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭବତଃ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚେତନା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏ ଦେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏ ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏ ଦେଶର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଏ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ହେଉଛି ଉଡ୍ର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମୂଳତଃ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହା